Electrolyte. An electrolyte is a substance that, on dissolving in a solution, ionizes, that is, some of its molecules splits and dissociated into the electrical charges, atoms and ions. Means in simple way, Na plus and Cl minus. Okay. Salt is the substance and the ions are sodium and chloride. Measurements. The metric system is used to measure a volume of the fluid, such as liter or milliliter. The unit of measure that expresses the combining activity of the electrolyte is a milli equivalent that we are writing like a serum sodium level. Then 135 to 145 milli equivalent. What is the normal value of the serum potassium? 3.5 to 5.5 milli equivalent per liter. 5.1 in some labs it is like that. 1 milli equivalent of any cation always react chemically with the 1 milli equivalent of the anion. Okay. 1 milli equivalent sodium plus will always join with the 1 milli equivalent chloride. Okay. Milli equivalent provide information about the number of anions and the cations available to the combine with the other anion and cation. Okay, so 135 that is the sodium cation value. 140 that will be the sodium cation value in a 1 milliliter of the blood. Now body fluid compartment. Now we need to know how many compartments of the fluid in our body. Fluid in each of the body compartment contains the electrolyte and vitamins and fluid. Each compartment has a particular composition of the electrolyte which differs from that other compartment as per their function, like a respiration, then lungs, then stomach, as per their requirement, kidneys, the requirement, the fluid concentrations and the cation and anion values will be different. To function normally, body cells must have a fluid and electrolyte in the right compartment and in the right amount. Okay, in the right compartment, when whatever the sodium level is required in the brain and whatever sodium level is required in the kidney will be different. So the sodium value, whether it is required over there or not, and what amount they require, that will be different, and it will be particular for particular organ, so that can they function well. Whenever an electrolyte moves out of the cell, another electrolyte moves into the cell. Okay, take its place. Barabar? Like we have learned regarding the conduction, nerve impulse generation in nervous system. Sodium goes out and potassium goes in. That's why the electrical impulse generate to balance the charges, positive charges and negative charges in our body. Whenever electrolyte moves out of the cell, okay, the number of cations and anions must be the same for the homeostasis exists. Can anyone tell me what does it mean by homeostasis? ઇન્ટરનલ બોડીમાં જે બધું વર્ક કરે છે એના રિલેટેડ કંઈ हाँ, एना related. Homeostasis, whenever it words come, means balancing. Okay, balance. Temperature regarding homeostasis in simple way. Like in winter, our muscles get shiver and produce the heat. In summer, our body will perspirate or release the water and sweat. Okay, and which will make our body cool to maintain the body temperature. એવું થાય કે શિયાળામાં બહુ ઠંડા થઈ ગયા આપણે. ઓકે, 98.6 ની જગ્યાએ 90 ડિગ્રી ફેરનહીટ થઈ ગયા. બીજી બધી વસ્તુઓ ઠંડી થઈ જશે, આપણે નહીં થઈએ. એન્ડ લાઈક ઇન સમર એવું થાય કે આપણે એકદમ બોઇલ થવા લાગે, એવું તો થશે નહીં કે લાઈક એકદમ લાઈક બહુ હોટ થઈ ગયા. એક્સેપ્ટ ફીવર. ઓકે,
ફીવરની અંદર પણ ટ્રાય કરે કે એ છે ને થોડા ઘણા ઇન્ફેક્શનનું લેવલ હશે ત્યાં સુધી હોમિયોસ્ટેસિસ મેન્ટેન રાખશે. But when it crosses and our immune system does not respond well, at that time fever is the sign કે immune system એની જોડે ફાઇટ કરી રહ્યું છે. બરાબર, એટલે એમ કે થોડું ઘણું ટેમ્પરેચર રહે ને ત્યાં સુધી ચાલે, પણ પછી એ અનકન્ટ્રોલ્ડ વધે ને ત્યારે આપણે એની ટ્રીટમેન્ટ આ કરવી જોઈએ. સો હોમિયોસ્ટેસિસમાં ખબર પડી ગઈ ટેમ્પરેચરના એક્ઝામ્પલથી. એવું બધી જ જગ્યાએ આવે, સોડિયમ, પોટેશિયમ, ફ્લુઇડ, બોડીની અંદર હાઇપોટેન્શન થઈ જાય તો બીજી વસ્તુઓ વધી જાય, પણ આપણું બોડીની એક હેબિટ છે કે બોડીને નોર્મલ રાખવાની, બધું લિમિટમાં રહે. લાઈક શોક જાય છે, બ્લડ લોસ થાય છે, ફ્લુઇડ લોસ થાય છે, તો બધી જગ્યાએ બેલેન્સિંગ કરવાનો ટ્રાય કરે તો શું થઈ જશે, વાઝો કોન્સ્ટ્રિક્શન થઈ જશે બધી જગ્યાએ. કેમ? ટુ પ્રિવેન્ટ ધ એક્સેસ ફ્લુઇડ લોસ. બરાબર, લાઈક યુરિન આઉટપુટ ડિક્રીઝ થવા લાગશે સમરની અંદર, કારણ કે ફ્લુઇડ લોસ થઈ જશે તો આપણને વધારે ફ્લુઇડ લોસ થઈ જશે બોડીમાંથી. બરાબર, પછી લાઈક મોન્સૂનની અંદર ફ્લુઇડ એક્સેસ ના થાય એટલે ફ્લુઇડ વધારે જશે. તો ધેટ ઓલ આર કોલ્ડ હોમિયોસ્ટેસિસ. અહીંયા આપણે શેની વાત કરીએ છીએ? કેટાયન અને એનાયનની હોમિયોસ્ટેસિસ, એટલે બંને મેન્ટેન રહે છે. ખ્યાલ આવે ને? બંને પ્લસ ચાર્જીસ છે, સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંને પ્લસ, Na પ્લસ કે પ્લસ. બરાબર, બંને એક્સચેન્જ થાય, ધારો કે 11 Na પ્લસ આમ જતા રહ્યા તો કે પ્લસ 11 અંદર આવી જશે, તો પોઝિટિવ નેગેટિવ બેલેન્સ રહેશે. The number of cations and anions must be the same for the homeostasis to exist. Compartments are separated by the semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane ખબર છે ને? semi-permeable membrane ગળણી જેવું હોય, બરાબર, પતલું, જેમાંથી અમુક વસ્તુ આ બાજુથી આ બાજુ ટ્રાન્સફર થાય ને આ બાજુથી આ બાજુ. ઇન્ટ્રાસેલમાંથી જે સેલ વોલ છે તે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન છે, તો એ અંદરથી બહાર ને બહારથી અંદર એ રીતના મૂવ થઈ શકે. ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર, જો અહીંયા છે ને 3 કમ્પાર્ટમેન્ટ છે, અંડરલાઈન કરી દો. હંમેશા યાદ રાખવાના દરેક સિસ્ટમની અંદર whenever you want to do critical thinking. First, that is the intravascular compartment, જેની અંદર આવશે આર્ટરીઝ એન્ડ વેઇન. આખા બોડીમાં આર્ટરીઝ અને વેઇન હોય અને કેપિલરીઝ હોય, તો એ બધું કયું કમ્પાર્ટમેન્ટ છે? ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ છે. એના પછી આવશે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ. દરેક ઓર્ગનની અંદર શું હશે? સેલ્સ હશે. ઘણા બધા સેલ્સ ભેગા થઈને ટિશ્યુ અને ટિશ્યુ ભેગા થઈને ઓર્ગન બનાવે. બરાબર, એવું વી હેવ લર્ન ઇન ધ એનાટોમી એન્ડ ફિઝિયોલોજી. તો એ બધા સેલ છે, એની અંદરનું ફ્લુઇડ છે, ધેટ ઇઝ ધ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ. બરાબર, હવે બે સેલ્સ આવી રીતના હોય, ધારો કે આમ બે સેલ્સ છે, તો વચ્ચેની જગ્યાઓ છે ને ત્યાં આગળ પણ ફ્લુઇડ છે. બરાબર, આપણે જોયું છે કે ક્યુબોઇડ શેપમાં હોય, કોલમનર શેપમાં હોય, અલગ અલગ શેપમાં સેલ્સ હોય, તો વચ્ચેની જે જગ્યા છે એને શું કહેવાય? એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ. અને એનું બીજું નામ છે, જો અહીંયા લખ્યું છે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર કમ્પાર્ટમેન્ટ બી ની નીચે, ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ફ્લુઇડ. બરાબર, જ્યાં આગળ ફ્લુઇડ ભરાઈ જાય અને ઈડીમાં થાય, પીટિંગ ઈડીમાં સોજા આવે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? કેટલા કમ્પાર્ટમેન્ટ ઇન અવર બોડી? 3. Okay, first that is intravascular, second that is Intracellular. cellular, and third that is the extracellular or the interstitial. ઓકે, આ બાય હાર્ડ રાખવાનું, એક જાતનું આપણને કાયમ માટે યાદ રહેવું જોઈએ કે આટલી જગ્યાએ ફ્લુઇડ શિફ્ટ થાય. ઇન્ટ્રા, ધારો કે બર્ન્સમાં ઘણું બધું આ કામમાં આવે. બરાબર, સોજા આવે તો સમજી લેવાનું ફ્લુઇડ ક્યાં છે? ઇન્ટરસ્ટિશિયલ્સમાં છે. બરાબર, સેલનું ફ્લુઇડ બહાર નીકળીને ઇન્ટરસ્ટિશિયલમાં જતું રહ્યું છે. બ્લડ લોસ થાય, એમ્પ્યુટેશન થાય, એક્સિડન્ટ થાય તો કયું ફ્લુઇડ જતું રહેશે? ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર વાળું ફ્લુઇડ જતું રહેશે. બરાબર. Now, intravascular compartment refers to the fluid inside the blood vessels. Intracellular compartment, the intracellular compartment refers to the all fluid inside the cell. Most bodily fluids are inside the cell. ત્યારે સેલ કેવો રહેશે? ફૂલેલો રહેશે. બરાબર, નહીતર કેવો થઈ જશે? શ્રિંક થઈ જશે. Extracellular compartment refers to the fluid outside the cell. The extracellular compartment includes the interstitial fluid, which is fluid between the cells. Okay, sometimes called the third space.
બરાબર, વાસ્ક્યુલર પણ નહીં, સેલ્યુલર પણ નહીં, થર્ડ સ્પેસ છે. બ્લડ, લિમ્ફ, બોન, કનેક્ટિવ ટિશ્યુ, વોટર એન્ડ ટ્રાન્સસેલ્યુલર ફ્લુઇડ. બરાબર, જે બધી જગ્યાએ આમ થોડું થોડું રહેલું હોય. નાઉ થર્ડ સ્પેસિંગ. Third spacing is the accumulation of the sequestration of a trapped extracellular fluid. જે આપણે ઈડીમાં સોજા આયા કહીએ છીએ, ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેટ થઈ ગયું થર્ડ સ્પેસમાં. In an actual or a potential body space as a result of disease or injury. બરાબર, બર્ન થઈ ગયું, ફૂલી ગયું. બરાબર, વાગી ગયું, ફૂલી ગયું. બરાબર, કોઈ ડિઝીઝ છે, નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ યા કોઈ બી ડિઝીઝ, તો શું થઈ જશે, જે તે જગ્યાએ થર્ડ સ્પેસમાં ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેટ થઈ જશે. The trap fluid represent a volume loss and એટલે જો ટ્રેપ ફ્લુઇડ થયું ને એટલે શું બતાવે છે કે વોલ્યુમ લોસ થઈ ગયો. ક્યાંથી વોલ્યુમ લોસ થઈ ગયો? સેલમાંથી બહાર નીકળી ગયું ફ્લુઇડ. બરાબર, લોસ એન્ડ ઇઝ અનઅવેલેબલ ફોર અ નોર્મલ ફિઝિયોલોજિકલ પ્રોસેસ. યા તો સેલમાંથી બહાર નીકળીને થર્ડ સ્પેસમાં જતું રહ્યું, યા તો પોસિબલ છે કે બ્લડ વેસલ્સમાંથી બહાર નીકળીને થર્ડ સ્પેસમાં જતું રહ્યું. બંને કેસમાં શું થશે? ફિઝિયોલોજિકલ પ્રોસેસ બરાબર થશે નહીં. જો આર્ટરીઝ વેઇનમાંથી જતું રહ્યું હશે તો હાર્ટ માટે સફિશિયન્ટ બ્લડ નહીં હોય પમ્પિંગ કરવા માટે, હાઇપોટેન્શન રહેશે, ટેકિકાર્ડિયા થશે. બરાબર, સેલમાંથી જતું રહ્યું હશે તો ઓર્ગનનું ફંક્શન બરાબર થશે નહીં. લાઈક કિડની હોય તો ગ્લોમેરુલો ફિલ્ટ્રેશન રેટ બરાબર નહીં રહે, બધા એના સેલ શ્રિંક થઈ ગયા છે એટલા માટે. Fluid may be trapped in the body space such as the pericardial. બીજી કઈ જગ્યા છે કે જ્યાં આગળ ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન થઈ શકે બોડીમાં? તો પેરિકાર્ડિયલ લેયર હોય. બરાબર, પછી પ્લુરલ કેવિટી. પેરિકાર્ડિયલ હાર્ટની આજુબાજુમાં. પ્લુરલ ક્યાં આવ્યું? પ્લુરલ કેવિટી અરાઉન્ડ ધ લંગ્સ. બરાબર ને, લંગ્સ ની બાજુમાં, લંગ્સ ની આજુબાજુ કયું કેવિટી છે? પ્લુરલ કેવિટી છે. જો આવું બધું તો યાદ રાખવું જ પડશે, નહીં તો ઉદ્ધાર થશે નહીં. બરાબર, ને પેરિટોનિયલ કેવિટી ક્યાં છે? સ્ટમક ની આજુબાજુ. હા, એબ્ડોમન. સ્ટમક છે, ઇન્ટેસ્ટાઇન છે, બધા ડાયજેસ્ટિવ જે ઓર્ગન છે ને એ એક આમ કેવિટી પોટલામાં આવી ગયું છે, તો એ શું છે? પેરિટોનિયલ કેવિટી. પણ કિડની છે એ કેવું છે? રિટ્રોપેરિટોનિયલ. પેરિટોનિયલ કેવિટીની બહાર છે, એ ડાયજેસ્ટિવ ઓર્ગન નથી, એ બહાર છે, પાછળની સાઈડ પર છે. ઓકે, પછી શું છે? જોઈન્ટ કેવિટીઝ. સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ કહીએ છીએ ને એના રિગાર્ડિંગ કે છે. એન્ડ બોવેલ. ધ એબ્ડોમન એન્ડ વિધિન. ઘણીવાર શું થશે? બોવેલની અંદર ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેટ થશે, ડાયરિયા થઈ જાય એની અંદર. ધેન એબ્ડોમનમાં થશે ત્યારે શું થશે? અસાઇટિસ થાય છે. લીવર વાળા પેશન્ટને હોય ને એસાઇટિસ, પેટમાં પાણી ભરાઈ ગયું. બરાબર, ફ્લુઇડ ટેપિંગ કરે છે. ઓર વિધિન સોફ્ટ ટિશ્યુ આફ્ટર ટ્રોમા એન્ડ બર્ન. બર્ન્સ તો ગમે તે જગ્યાએ થશે તો પણ શું થઈ જશે? આપણને થર્ડ સ્પેસમાં ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેટ થઈ જશે. બરાબર, ટ્રોમા વાગી જશે તો પણ થઈ જશે, અને કોઈ પણ જગ્યાએ થશે. કોઈ ટિશ્યુ લાઈક પગની અંદર પણ પીટિંગ ઈડીમાં થાય. Assessing the intravascular fluid loss caused by the third spacing is difficult. The loss may not be reflected in the weight change. એવું કહે છે કે જે ફ્લુઇડ છે ને એ થર્ડ સ્પેસમાં ઘૂસ્યું ને, કેટલું ફ્લુઇડ ગયું છે તો ના ખબર પડે. વેઇટ તો આપણું સેમ ટુ સેમ રહે, ભલે આર્ટરીઝ અને વેઇનમાં હોય યા થર્ડ સ્પેસમાં હોય કે સેલમાં હોય, પણ આપણને શું ખબર પડે? ઓર્ગન બરાબર ફંક્શન કરતું નથી, બીજી બધી જગ્યાએ સોજા દેખાય છે, એવું બધું આપણને ખબર પડે. લાઈક પેટમાં ફ્લુઇડ ભરાશે તો આપણને કઈ રીતે મેઝર કરીશું? Fluid accumulation in the peritoneal cavity. How you are going to measure? બોવેલ એક્ઝામિનેશન કરી. હા, એક્ઝામિનેશન, પણ એબ્ડોમિનલ ગર્થ. બરાબર ને, એજી લઈશું ને 4 અવરલી 6 અવરલી એજી લઈશું કે ભાઈ ફ્લુઇડ કેટલું ભરાય છે. અમ્બેલિકસ લેવલ પર આપણે શું કરશું? મેઝરમેન્ટ કરીશું. બરાબર, મેઝર ટેપથી એબ્ડોમિનલ ગર્થ ચેક કરીશું.
Okay, so assessing the intravascular fluid loss caused by the third space is difficult. આ સેન્ટેન્સ નો મેં તમને મતલબ સમજાવ્યો, બરાબર? કારણ કે આપણને કોઈ weight changes જોવા મળતા નથી. The loss may not be reflect in the weight change or the intake output record and may not become apparent until after organ malfunction occur. જ્યાં સુધી GFR સાવ reduce ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણને ખબર જ ના પડે કે ભાઈ કિડનીને સેલ્સ બધા ડેમેજ થઈ ગયા છે. થર્ડ સ્પેસિંગ ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન ના લીધે શું થશે? ઈડીમાં થશે. આટલે સુધી બોલી એમાં સમજ પડી? ધીસ થોડું ટ્રિકી ટોપિક છે, એમને એમ રીડ કરવા વાળું નથી. સમજ તો પડે છે ને? બરાબર? ના પડે ને ત્યાં મને એમ કહેવાનું કે મેડમ આ સેન્ટેન્સ ફરી સમજાવો. એક સેન્ટેન્સ ઘણી બધી અલગ અલગ રીતના સમજી શકાય એમ છે. કેટલા ટાઈપના કમ્પાર્ટમેન્ટ છે એ ખબર પડી ગઈ. 3: ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર, ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર એન્ડ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ ઓર ધ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર કહીશું. બરાબર? જે એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલરમાં ફ્લુઇડ ક્યારે ભરાશે? જ્યારે બોડીની અંદર કંઈક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયા ત્યારે. ફ્લુઇડ શિફ્ટ થાય ત્યારે, બર્ન થાય, ટ્રોમા થાય, કોઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન છે ત્યારે. અહીંયા એમણે એરિયા પણ આપી દીધા. કયા કયા હોઈ શકે ફ્લુઇડ એક્યુમ્યુલેશન? પગની અંદર પીટલ ઈડીમાં આવી જાય છે, પેરી ઓર્બિટલ ઈડીમાં આવી જાય. બરાબર? પછી જ્યાં જ્યાં જે પણ સોફ્ટ ટિશ્યુમાં વાગી ગયું, હાથ ઉપર, પગ ઉપર, બર્ન થઈ ગયું, ત્યાં સોજા આવી જશે. ધેન એબ્ડોમિનલ કેવિટી, પેરિટોનિયલ કેવિટી છે. ધેન જોઈન્ટમાં સોજા આવે ને, સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ. ધેન પેરિકાર્ડિયલ, પેરિટોનિયલ, પ્લુરલ, લંગ્સની આજુબાજુનું લેયર પ્લુરલ કેવિટી. બરાબર? પેરિકાર્ડિયલ, હાર્ટની આજુબાજુ પેરિકાર્ડિયલ. બરાબર? તે બધી જગ્યાએ ફ્લુઇડ શેપ થઈ શકે. અને આયન્સ બોડીમાં કયા છે? પોઝિટિવ ચાર્જ વાળા કેટાયન, નેગેટિવ ચાર્જ વાળા એનાયન, Na+ અને Cl-. અને એને આપણે મેઝર કઈ રીતે કરીએ છીએ? 1 ml બ્લડની અંદર કેટલા સોડિયમ આયન છે? તો એ જેટલા સોડિયમ આયન હોય ને, લાઈક 10 સોડિયમ આયન હોય ને તો 10 મિલી ઇક્વિવેલેન્ટ. બરાબર? નોર્મલ કેટલા છે સોડિયમ આયન? સીરમ સોડિયમ 135 to 145 મિલી ઇક્વિવેલેન્ટ પર લિટર. બરાબર? આટલે સુધી ખબર પડી ગઈ ને? હવે છે ને ઈડીમાની વાત કરીએ છીએ. ઈડીમા ઇઝ એન એક્સેસ એક્યુમ્યુલેશન ઓફ ધ ફ્લુઇડ ઇન ધ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસ. જે આપણે ક્યારના આ વસ્તુ ડિસ્કસ કરીએ છીએ એ જ. It occurs as a result of alteration in oncotic pressure, hydrostatic pressure, capillary permeability, and lymphatic obstructions. Body fluid transport and description જુઓ તો વધારે આઈડિયા આવશે. બરાબર? ઓન્કોટિક પ્રેશર, ઓસ્મોટિક પ્રેશર, ડિફ્યુઝન, હાઇડ્રોસ્ટેટિક તો બીકોઝ ઓફ વોટર જે પ્રેશર એક્ઝર્ટ થાય. કેપિલરી પરમિએબિલિટી, એ તો વર્ડ ક્લિયર છે ને આપણે? કેપિલરીનું પરમિએબલ લેયર હોય તો બધું બ્લડ આગળ પાછળ થયા કરે. બરાબર? ફ્લુઇડમાં જાય, સેલમાં જાય. પ્રેશરનું આગળ ડિસ્ક્રિપ્શન વધારે આવશે એટલે આપણે ત્યારે જોઈએ. હવે જો પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એન્ડ ધેર કમ્પોનન્ટ્સ. એટમ્સ. એન એટમ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ. આપણે શું કહીએ છીએ એને? અણુ. અણુ અને પરમાણુ કહીએ છીએ ને એવું. An atom is the smallest part of an element that still has the property of any element. એટલે હજી એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તો એની છે જ. સોડિયમની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય એ સોડિયમનું એક અણુ હોય તો એની અંદર પણ હોય. The atom is composed of the particle known as a proton, positive charge, neutron, neutral charge, and electron, that is the negative charge. બધું ફિઝિક્સનું છે થોડું, એટલું બધું એવું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પૂછાતું નથી, બટ વી શુડ ગો. પણ આમાં તમને આમ ફંડા ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર? પ્રોટોન્સ એન્ડ ન્યુટ્રોન્સ આર ઇન ધ ન્યુક્લિયસ ઓફ ધ એટમ. બરાબર? પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન ન્યુક્લિયસમાં હોય છે. Therefore the nucleus is the positive charge. આવું પણ આપણે ફિઝિક્સમાં જોયું હતું. પણ ઇલેક્ટ્રોન શું કરતું હોય? આજુબાજુ ગોળ ગોળ ફરતું હોય. મેઇન હોય ને એની આજુબાજુ ગોળ ગોળ ફરતું હોય. Electron carries a negative charge and revolve around the nucleus. ન્યુક્લિયસની આજુબાજુ ઇલેક્ટ્રોન ગોળ ગોળ ફરે. As long as the number of electron is the same,
as the number of protons, the atoms has a no net charge. That is the neither positive, neither negative. બરાબર, કારણ કે કેવું છે, ન્યુટ્રલ ચાર્જ છે, એની અંદર સોડિયમ અને પોટેશિયમ બંને સોરી પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન બંને ઇક્વલ છે. Atom that gain or loss share an electron are no longer neutron. હવે છે ને એટમ લખી કાઢ્યું, જોયું, પ્લુરલ ફોર્મ છે. તો હવે એક Na+ ની જગ્યાએ હવે શું આવી ગયું છે, NaCl. કે મીન્સ ઘણા અલગ અલગ ટાઈપના એટમ્સ જો એ શેર કરશે, બરાબર, ઇલેક્ટ્રોનને આપશે યા તો લેશે, તો એના લીધે શું થશે, એનું ન્યુટ્રલ ચાર્જ જતું રહેશે. હવે છે મોલેક્યુલ. મોલેક્યુલ ઇઝ ધ ટુ ઓર મોર એટમ્સ that combine a form of substance. એટલે હવે આપણે બનાવી દીધું NaCl. સિમ્પલ Na+ યા સિમ્પલ Cl- માંથી શું બનાવી દીધું, NaCl. ઓકે, તો that is the molecule. આયન કોને કહેવાનું છે, તો an ion is an atom that carries the electrical charges but has a gained or a lost electron. બરાબર, એટલે આયનમાં ગેઇન અને લોસ કર્યું ને એટલે પ્લસ થઈ ગયું છે યા તો માઇનસ થઈ ગયું છે. સમ આયન કેરીઝ અ નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જીસ, માઇનસ વાળા હોય, અને સમ કેરીઝ પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રિકલ ચાર્જીસ, જે પ્લસ વાળા હોય. કેટાયન માં કયું ચાર્જ હશે, પોઝિટિવ ચાર્જ. The cation is an ion that has given away the lost electron and therefore carries a positive charge. બરાબર, ઇલેક્ટ્રોન એનામાંથી જતું રહ્યું, પણ પ્રોટોનની વેલ્યુ તો જે છે એ જ છે ન્યુક્લિયસમાં, તો બરાબર એ પ્રોટોન વધારે થઈ ગયા તો એ પોઝિટિવ ચાર્જ થઈ ગયું, ઇલેક્ટ્રોન છોડીને જતું રહ્યું છે. હવે એનાયન કેવું છે, તો એનાયન ઇઝ ધ આયન ધેટ હેઝ ગેઇન ઇલેક્ટ્રોન, ધેરફોર હવે એની જોડે તો એ બિચારું બેલેન્સ હતું, પ્રોટોન રહ્યા 10 ના 10, પણ એને 9 ઇલેક્ટ્રોન લઈ લીધું આજુબાજુમાંથી, તો શું થઈ ગયું, એ માઇનસમાં જતું રહ્યું અને એનાયન થઈ ગયું. When an atom has gained or taken the electron, it assumes the negative charge and result in the negatively charged ion. આપણે અહીંયા ED-માની વાત કરતા હતા. Localized edema occurs as a result of the traumatic injury from the academic or the accident or surgery, local inflammatory process and burns. એની પણ બહુ વાર એક્ઝામ્પલ થઈ ગયું. હવે આને અંડરલાઈન કરી દો. Generalized edema, also called એનાસાર્કા. ઘણી જગ્યાએ આવા વર્ડ આવે. રિનલ ડિઝીઝ છે, કાર્ડિયાક ડિઝીઝ છે, બરાબર, નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ છે, ક્યાંય પણ એનાસાર્કા વર્ડ હોય તો તમે શું અઝ્યુમ કરશો, શેના રિગાર્ડિંગ વાત થાય છે, ઓલ ઓવર બોડીમાં ઈડીમાં થઈ ગયો છે એવું એ કહેવા માંગે છે. જનરલાઇઝ્ડ ઈડીમાં છે. ઇઝ એન એક્સેસિવ એક્યુમ્યુલેશન ઓફ ધ ફ્લુઇડ ઇન ધ ઇન્ટરસ્ટિશિયલ સ્પેસ. બરાબર, થર્ડ સ્પેસ છે એની અંદર એક્સેસિવ એક્યુમ્યુલેશન થયું છે. ક્યાં, થ્રુ આઉટ ધ બોડી, જનરલાઇઝ્ડ, and occurs as a result of a cardiac or a renal condition or a liver failure. Clear? કાર્ડિયાક કન્ડિશન હોય, રિનલ કન્ડિશન હોય ઓર લીવર ફેલિયર હોય, આ ત્રણ મેઇન હોય, એ બી અંડરલાઈન કરી રાખો જ્યારે જ્યારે વધારે ઈડીમાં રહેતું હોય પેશન્ટને ત્યારે. હવે છે બોડી ફ્લુઇડ. શું ભણ્યું હવે આપણે, ઈડીમાં જોઈ લીધું, 3 સ્પેસીસ જોઈ લીધું, થોડું ઘણું એટમ ને મોલેક્યુલ ને પોઝિટિવ ચાર્જ ને નેગેટિવ ચાર્જ આયન જોઈ લીધું. હવે આપણે થોડાક આગળ જઈશું બોડી ફ્લુઇડ ઉપર. પછી આવશે બોડી ફ્લુઇડ ટ્રાન્સપોર્ટ, ઓસ્મોસિસ, ફિલ્ટ્રેશન, હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર, એવું બધું આવશે. હવે બોડી ફ્લુઇડ વિશે લર્ન કરવાનું. બોડી ફ્લુઇડ ટ્રાન્સપોર્ટ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ ટુ ધ સેલ and carries the waste product from the cell in the form of blood. બરાબર, બ્લડના ફોર્મમાં એ શું કરે છે, બ્લડની અંદર બોડી ફ્લુઇડ હોય ને, પ્લાઝમા, બરાબર, તો એ શું કરશે, ન્યુટ્રિયન્ટ બધા સેલ્સ ને ટીશ્યુને આપશે અને બધા સેલ્સ અને ટીશ્યુ જોડે શું કેરી કરશે, વેસ્ટ પ્રોડક્ટ. નાઇટ્રોજનના ફોર્મમાં વેસ્ટ પ્રોડક્ટ કલેક્ટ કરે છે ને, BUN, બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન. બરાબર, ટોટલ બોડી ફ્લુઇડ ઇઝ intracellular
and extracellular amount of about 60% of body weight in adult and 55% in older adult and 80% in the infant. હવે એવું કહે છે કે જે ઇન્ફન્ટ છે ને એમાં 80% બોડી ફ્લુઇડ છે ને કયું રહેલું છે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર અને એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર બરાબર અને જે ઓલ્ડર એડલ્ટ છે ને એની અંદર 55% રહેલું જો નીચે આપેલું છે એટલે આપણે ત્યારે જ સમજીએ thus the infant and older adult are at the higher risk of fluid related problem than younger adults. Children have a greater proportion of the body water than the adults and the older adults and has the least proportion of the body water. બરાબર બોડી લાઈક ઇન્ફન્ટ છે ચિલ્ડ્રન છે એ બધામાં કયું ફ્લુઇડ વધારે હોય છે 80% ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર અને એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ વધારે હોય છે એટલે જ્યારે બાળકોમાં ડાયરિયા થાય ને તો બાળકો એક્સપાયર થઈ શકે છે નથી કહેતા કે ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ થઈ ગયું કેમ તો બીકોઝ ઓફ ડાયરિયા IMNCI માં તમે રીઝન જોયું હશે બરાબર તો કેમ બીકોઝ 80% જેટલું તો એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડ છે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ છે તે બધું કરમાઈ જશે એટલે શું થઈ જશે શંકન આઈઝ શંકન ફંટાનેલ્સ બરાબર ધેન સ્કિન ડિહાઇડ્રેશનમાં આપણે સ્કિન પિંચ ટેસ્ટ આવે છે તો એ પણ કેવો થઈ જશે લાઈક મોર ધેન 2 સેકન્ડ આવી રીતના ચૂંટલી ખરો તો મોર ધેન 2 સેકન્ડ રહે ડિહાઇડ્રેટેડ થઈ ગયો ઇન્ક્રીઝ સ્ક્રીન ટર્ગર થઈ ગયું હોય એટલા માટે કેમ કારણ કે એનું 80% છે તો મેજોરિટી વોટર લોસ થઈ જાય જ્યારે આપણામાં એવું થાય નહીં મેજોરિટી વોટર લોસ ના થઈ જાય ડાયરિયા થાય તો પણ સમજ પડી ને એટલે જે ચિલ્ડ્રન છે ઇન્ફન્ટ છે ને એ લોકો ડિહાઇડ્રેશન થી ડેથ થઈ શકે એડલ્ટમાં ડિહાઇડ્રેશન થી ડેથ ના થાય નાઉ કોન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ધ બોડી ફ્લુઇડમાં શું રહેલું છે કોમ્પોઝિશન શું છે એનું એ એક્સપ્લેન કરે છે બોડી ફ્લુઇડ કન્સિસ્ટ ઓફ વોટર સૌથી પહેલા તો વોટર જ છે અને બીજું શું છે ડિઝોલ્વ સબસ્ટન્સીસ ઇન્વોલ્વિંગ ઓલ ધ cations, anions and minerals. The largest single fluid constitute of the body is water. આપણી બોડીનું મેજોરિટી ફ્લુઇડ શું છે પાણી બરાબર વોટર Some substances such as glucose, urea, જે nitrogenous waste છે and creatinine do not dissociate in the solution. એ શું કરે છે dissociate નથી થતા એ પાણીની જોડે જોડે જ that is they do not separate from the complex forms into the simpler substances when they are in the solution. બરાબર જો બહુ સરસ સમજાવો અંડરલાઈન કરી દો ગ્લુકોઝ છે યુરિયા છે ક્રિએટિનાઇન છે એ જેમ NaCl માંથી Na પ્લસ ને Cl માઇનસ થાય ને એવી રીતે એ થતું નથી સોર્ટ આઉટ નથી થતું ખ્યાલ આવ્યો એ ડિસોસિએટ નથી થતું સેપરેટ નથી થતું એના લીધે શું થશે બોડીમાં ગ્લુકોઝ હશે તે બ્લડમાં ફર્યા જ કરશે ડાયાબિટીસ થાય છે ને કેમ કારણ કે હેન્ડલ નથી થતું એટલું બધું ગ્લુકોઝ એને ડિવાઈડ કરીને નથી થઈ રહ્યું એ મેટાબોલાઇઝ નથી થઈ રહ્યું ધારો કે કિડનીના પ્રોબ્લેમ્સ થાય ત્યારે શું થશે બ્લડ યુરિન નાઇટ્રોજન એક્સેસ થઈ જશે બરાબર ક્રિએટિનાઇન એક્સેસ થઈ જશે જો ક્રિએટિનાઇન વધારે હોય ત્યારે આપણે કિડની વિશે જ વિચારવાનું હોય બરાબર તો એવું કહે છે કે એ સિમ્પલ ફોર્મમાં થતું નથી એટલે એક્સક્રીટ થતું દે આર ઇન ધ સોલ્યુશન વોટર સાથે કનેક્ટેડ રહે છે other substances do dissociate for example when the sodium chloride is in the solution it dissociates or the separate into two parts or the element like a Na plus and Cl minus જો અહીંયા ખાસ આપેલું છે remember forever infant and older adults need to be monitored closely for the fluid electrolyte imbalance clear ડાયરિયા ઓલ્ડર એડલ્ટ ને થાય કે ઇન્ફન્ટ ને થાય કે ચિલ્ડ્રન ને થાય we must need to take care weight loss ફટાફટ દેખાય ઇન્ફન્ટ ની અંદર બરાબર તો વોટર રિપ્લેસ કરવું જ પડે જો ઓરલી ના લઈ શકે તો IV આપવાનું છે
Strict IO chart should be maintained in these patients. Now body fluid transports જેની અંદર ત્રણ છે diffusion, osmosis અને filtration or the hydrostatic process. Diffusion is the process whereby the solute substance in the dissolved may spread through the solution or the solvent. Solution in which the solute is dissolved. કેવું લાગ્યું? અઘરું. જો ફરી સમજો. Diffusion is a process where the solute એટલે વિચારવાનું. શું વિચારશો? મીઠું યા તો ખાંડ પાણીની અંદર એક ગ્લાસ ઓફ વોટરમાં મીઠું યા તો ખાંડ એની વાત કરે છે. તો સોલ્યુટ શું છે? સબસ્ટન્સ ધેટ ઇઝ ડિઝોલ્વડ. મીઠું અને ખાંડને આપણે ડિઝોલ્વ કરીએ છીએ એટલા માટે. મે સ્પ્રેડ થ્રુ અ સોલ્યુશન. હા બરાબર, સોલ્યુશનમાં બધામાં આખા ગ્લાસમાં જ સ્પ્રેડ થઈ જશે, ખારું થઈ જશે યા તો ગળું, બરાબર. તો એ શું છે? સોલ્યુશન છે શેનું બનેલું છે? સોલ્વન્ટનું. તો સોલ્વન્ટ એટલે શું થયું? વોટર, બરાબર. વોટર અને સોલ્ટ મિક્સ થઈને સોલ્યુશન બનાવે છે એવું કહેવા માંગે છે. સોલ્વન્ટ સોલ્યુશન ઇન વિચ ધ સોલ્યુટ ઇઝ ડિઝોલ્વ. એને સોલ્વન્ટની ડેફિનેશન આપી દીધી. ઉપર છે સોલ્યુટની ડેફિનેશન આપી દીધી. ટૂંકમાં ખબર પડી ગઈ, બરાબર. એક ગ્લાસ ઓફ વોટરમાં આપણે મીઠું ડિઝોલ્વ કરી દઈએ છીએ. મીઠું છે એ સોલ્યુટ છે એન્ડ વોટર ધેટ ઇઝ ધ સોલ્વન્ટ એન્ડ વી આર ક્રિએટિંગ વન સોલ્યુશન. હવે જો એકદમ પરફેક્ટ અને યાદ રાખવાનું. Diffusion of the solute spread the molecules from the area of the higher concentration to the lower concentration. Underline it. Solute ની નીચે underline કરો અને higher concentration to lower concentration ની નીચે underline કરો. આપણે આ જ ફિલોસોફી અપનાવવાની છે. હંમેશા શું બોલવાનું? હાયર ટુ લોઅર. બધી વસ્તુઓ ક્યાંથી ક્યાં વધારે જાય ઉભરાઈને? હાયર ટુ લોઅર જ જાય ને, બરાબર. તો જ્યારે સોલ્યુટ મૂવ થાય હાયર ટુ લોઅર ત્યારે એને કહેવાય ડિફ્યુઝન, બરાબર. સોલ્યુટ મૂવ્સ ફ્રોમ ધ હાયર ટુ લોઅર ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ડિફ્યુઝન. અને જ્યારે સોલ્વન્ટ, બરાબર, સોલ્વન્ટ એટલે કે વોટરનું ડિફ્યુઝન થાય યા તો વોટરનું મૂવમેન્ટ થાય. ક્યાંથી ક્યાં? તો વોટરનું ડિફ્યુઝન હાયર ટુ લોઅર. તો ત્યારે શું થશે? અગેન ઓસ્મોસિસ, બરાબર. ડિફ્યુઝન ઓફ વોટર ધેટ કોલ્ડ ઓસ્મોસિસ. બંનેમાં મૂવમેન્ટ સેમ જ રાખવાની, હાયર ટુ લોઅર, બરાબર. હવે હું તમને સરસ સમજાવું. એક આખું બે બીકર છે યા તો બે કમ્પાર્ટમેન્ટ છે ને વચ્ચે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન છે, બરાબર. હવે અહીંયા મેં રાખ્યું છે 30 ml વોટર અને અહીંયા મેં રાખ્યું છે 10 ml વોટર, બરાબર. હવે બંનેમાં મેં શું કર્યું છે? 1 સ્પૂન જેટલું એડ કર્યું, બરાબર. આપણે સુગર યા તો સોલ્ટ એડ કર્યું આપણે, બરાબર. હવે જે 30 ml છે ને 10 ml છે, તો 10 ml માંથી સોલ્યુટ, હવે આ તો બહુ કોન્સન્ટ્રેટેડ થઈ ગયું. 10 ml માં 1 સ્પૂન સોલ્ટ, તો આ કોન્સન્ટ્રેટેડ છે અને આ લો કોન્સન્ટ્રેટેડ છે. તો હાઈ કોન્સન્ટ્રેટેડ ટુ લો કોન્સન્ટ્રેટેડ શું થયું? મૂવમેન્ટ થઈ. શેની મૂવમેન્ટ થઈ? સોલ્ટની મૂવમેન્ટ થઈ, સોલ્યુટની, બરાબર. તો એ શું થયું? ડિફ્યુઝન, બરાબર. અમુક સિનારીઓમાં આવું થશે કારણ કે આ જે ઓર્ગન છે કે જે વસ્તુ છે ને એને એનું વોટર લેવલને મિસ કરવું નથી, એને એનું એટલું વોટર લેવલ જોઈએ જ, બરાબર. તો એ શું અહીંયા મૂવમેન્ટ શેની થશે? સોલ્ટની મૂવમેન્ટ થશે. તો શું થયું કહેવાય એને? ડિફ્યુઝન. હવે આ 30 ml છે ને 10 ml છે. અગેન અહીંયા શું થયું છે? ફરી એક ચમચી મેં નાખી, પણ અહીંયા આને વોટરમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે નહીં. અને આ જે સોલ્યુટ નાખ્યું છે ને એ મોટા સબસ્ટન્સ છે કે જે સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન માંથી મૂવ થતા નથી. સર્ટેન પ્રોટીન્સ હોય કોઈ પણ વસ્તુ કે જે ગરણીમાંથી ગળાતા નથી. તો એવા સિચ્યુએશનમાં શું થશે? આ જે વોટર છે ને એ આ બાજુથી આ બાજુ જશે અને બંને શું થઈ જશે? 20 ml થઈ જશે. ખ્યાલ આવ્યો? કેમ? આને ડાયલ્યુટ કરવા, બંનેનું બેલેન્સ કરવા. સમજ પડી ગઈ ને? પરફેક્ટ.
તો વોટરની મૂવમેન્ટ થઈ ને વધારથી ઓછા બાજુ તો એને શું કહેવાય ઓસ્મોસિસ. અને સોલ્ટ યા સુગર સોલ્યુટની મૂવમેન્ટ થઈ વધારથી ઓછા બાજુ તો એને શું કહેવાય ડિફ્યુઝન. બરાબર, બંનેનું પ્રિન્સિપલ શું છે બેલેન્સ કરવાનું. બરાબર, આ વસ્તુ આપણે કેમ ભણીએ છીએ અને ક્યાં કામમાં આવશે. કયા પેશન્ટને આરએલ ચઢાવવું રિંગલ લેક્ટેટ સોલ્યુશન, કયા પેશન્ટને D5 ડેક્સ્ટ્રોઝ 5% એટલે કે હાઈલી કોન્સન્ટ્રેટેડ 5%, ડેક્સ્ટ્રોઝ 10%, એની અંદર 10% ડેક્સ્ટ્રોઝ ડિઝોલ્વ છે, હાઈલી કોન્સન્ટ્રેટેડ આપણા બોડી ફ્લુઇડની કમ્પેરમાં. તો ક્યારે એ ચડાવવું અને ક્યારે આપણા બોડીમાં સોલ્યુટ વધી ગયું છે તો હાઇપોટોનિક ચડાવવા, એટલે કે કયા કે 0.45 NS, બહુ ઓછા કોન્સન્ટ્રેશન વાળું, તો એ ચડાવવું. તો આ બધું ક્યારે ડિસાઈડ કરી શકે when we have a actual knowledge કે બોડીની અંદર કયા ટાઈપના ફ્લુઇડની જરૂર છે. વધારે કોન્સન્ટ્રેશન વાળું ફૂડ ચડાવવું છે કે ઓછા કોન્સન્ટ્રેશન વાળું. બરાબર, સમજ પડી ગઈ ડિફ્યુઝનમાં? શું સમજ પડી? એમાં જે ડિફ્યુઝનમાં હાયર ટુ લોઅર થાય. હા, સોલ્યુટ. 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 અને ઓસ્મોસિસમાં સોલ્વન્ટ જે છે એનું હાયર લોઅર થાય. યસ, વોટર છે એ હાયર ટુ લોઅર જશે. ચલો બસ. Diffusion of the solute spread the molecules from an area of the higher concentration to an lower concentration. A permeable membrane allows substances to pass through it without any restrictions. A selective permeable membrane હશે ને કે અમુક પ્રોટીનને જવા દેશે અમુક પ્રોટીનને નહીં જવા દે. Allows some solutes to pass through without a restriction but prevent other solutes from passing freely. Diffusion occurs within a fluid compartment and from one compartment to another if the barriers between the compartment is a permeable. જે એવી જગ્યાએ diffusion થશે કે જ્યાં આગળ એ મૂવમેન્ટને અલાઉ કરશે. Able to diffusing surfaces. બરાબર, કોઈ પણ કમ્પાર્ટમેન્ટ એટલે કોઈ પણ ઓર્ગનની અંદર. હવે આપણે મૂવ થઈએ છીએ ઓસ્મોસિસ બાજુ. ઓસ્મોસિસ ઇઝ ધ મૂવમેન્ટ ઓફ ધ સોલ્વન્ટ, અહીંયા અંડરલાઈન કરી દો સોલ્વન્ટ molecule across the membrane in the response to the concentration gradient, usually from the solution of the lower to higher ની નીચે અંડરલાઈન કરશો નહીં. મેં શું યાદ રખાયું છે? હાયર ટુ લોઅર જ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, તો અહીંયા શેની મૂવમેન્ટ થશે? વોટરની મૂવમેન્ટ થશે. ક્યાંથી ક્યાં? હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ વોટરનું હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ વોટરનું લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન હોય ત્યારે. Osmotic pressure is the force that draws the solvent. હવે ઓસ્મોટિક પ્રેશર વર્ડ આવે ને ત્યારે શું સમજવાનું કે પાણીને ફોર્સ કરે છે તું સામેની બાજુ જતો રહે. બરાબર, ક્યારે આવું બધું થાય? જ્યારે સોજા આયેલા ઉતરે ને ત્યારે એ થાય. બરાબર, બોડીમાં થર્ડ સ્પેસમાંથી એ શેમાં જતું રહેવા લાગશે? સેલમાં યા તો ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર સ્પેસમાં. Osmotic pressure is the force that draws the solvent from the less concentrated solute to the selective permeable membrane into the more concentrated solute. બરાબર, જ્યાં પાણી વધારે છે ત્યાંથી પાણી ઓછું છે એ બાજુ જશે. Thus tending to equalize the concentration of the solvent. If a membrane is permeable to water but not to all solute present, the membrane is a selective or semi-permeable membrane. બરાબર, બધા સોલ્યુટ માટે જવા દેતી નથી, પાણીને જવા દે છે. When a more concentrated solution is on one side of the selective permeable membrane and less concentrated solution is another side, a pool called osmotic pressure draws water through the membrane to the more concentrated side or the side where the more solute is there. એ મેં તમને આખું સમજાવ્યું ને એ જ લખેલું છે, થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે. બરાબર, હવે જો ચલો આગળ ફિલ્ટરેશન સમજ પડી ગઈ ને ઓસ્મોટિકમાં? હવે ફિલ્ટરેશન છે.
Filtration is the movement of the solutes and solvent by a hydrostatic pressure. The movement is from an area of the higher pressure to the area of the lower pressure. બરાબર. ફિલ્ટ્રેશન કઈ રીતે થાય? ગળણીમાં ચા ગળીએ ને ફિલ્ટ્રેશન છે, બરાબર. પછી અહીંયા આગળ ગળણી જેવું રાખ્યું છે ને અહીંયાથી ફોર્સફુલી પાણીને જવા દે છે આ બાજુ. તો પ્રેશર તો આ બાજુ જ વધારે છે, અહીંયા આગળ કશું પ્રેશર છે નહીં. તો એ બધામાં એ પ્રેશર લાગ્યું કયું? તો હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર લાગ્યું, બરાબર. Now hydrostatic pressure is the force exerted by the weight of the solution. બરાબર. ચાનું બી શું આવશે? વેઇટ આવશે ને. થોડીક ધારમાં તમે ચા નાખો યા તો પછી બહુ બધું દૂધ કે ધાર નાખો, બરાબર. તો that is the force. Hydrostatic pressure is the force exerted by the weight of the solution. When a difference exists in the hydrostatic pressure on the two sides of membrane, water and diffusible solute move out of the solutions that has the higher hydrostatic pressure by the process of the filtration. આટલું બધું ગૂંચવાડામાં પડવાની જરૂર નહીં. બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ યાદ રાખવાનું, બરાબર. વધારે ફોર્સફુલી બ્લડ જાય અને બધું શું થઈ જાય? ફિલ્ટર થઈ જાય છે. At the arterial end of capillaries and hydrostatic pressure is higher than the osmotic pressure. Therefore, the fluid and diffusible solutes move out of the capillaries. બરાબર. Now, at the venous end, the osmotic pressure or the pool of the higher than the hydrostatic pressure, the fluid and some solutes move into the capillary. બંને સમજ પડી ગઈ ને? આર્ટરીમાં કેવું હોય અને વેઇનમાં કેવું હોય. આર્ટરીમાંથી શું થશે? બહાર જશે અને વેઇનમાં શું થશે? અંદર આવશે. એ રીતના એમના પ્રેશર્સ એક્ઝર્ટ થતા હોય, બરાબર. વેઇનમાં થોડું એક જ સાઈડનું યાદ રાખવાનું, એટલે બીજી સાઈડનું યાદ રાખે. ભાઈ ઓસ્મોટિક પ્રેશર વેઇનમાં હાયર હોય અને આર્ટરીઝમાં ફોર્સફુલી બ્લડ જશે ને પમ્પિંગ પલ્સેશન સાથે, તો કયું પ્રેશર વધારે હોય? હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર વધારે હોય. અંડરલાઈન કરાવવું હોય એવું હોય તો આર્ટેરિયલ એન્ડ કેપિલરી ધ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર ઇઝ હાયર, બરાબર. પાછળનું ના યાદ રાખ. અને ઇન વિનસ એન્ડ ઓસ્મોટિક પ્રેશર ઇઝ હાયર. કારણ કે વેઇનમાં પલ્સ થતા નથી અને સોજા બધા ક્યાં આવી ગયા હોય? ટિશ્યુઝમાં. તો ટિશ્યુઝમાંથી અંદર આવશે તો અંદર પાણી ભરાઈ ગયું તો એનું ઓસ્મોટિક પ્રેશર લાગશે અને એના લીધે બેક આવશે. The excess fluid and solute remaining in the interstitial space are returned to the intravascular compartment by the lymphatic channels. બરાબર. જે થર્ડ સ્પેસમાં જે પણ પાણી રહી ગયું છે, સોજાવાળું પાણી જે પણ છે, તે બધું ક્યાં આવી જશે? ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર સ્પેસમાં, એટલે કે આર્ટરીઝ અને વેઇનમાં, લિમ્ફેટિક્સ થ્રુ. હવે જો નવો વર્ડ આવ્યો, ઓસ્મોલાલિટી, બરાબર. કોઈ ટેન્શનની જરૂર નહીં, તમારે ખાલી આ યાદ રાખવાનું કે ORS છે તો એની ઓસ્મોલારિટી યાદ. વાયવામાં કદાચ પૂછતા હોય કેટલા ઓસ્મોલારિટી હોય ORS ની, કોઈને ખબર છે? પાઉચ મૂકે ને વાયવા ટેબલ પર ORS નું. કોમ્પોઝિશન પૂછતા હશે, બરાબર. ORS જો 1 લીટરનું હોય, 200 ml નું હોય કે 5 લીટરનું હોય, તો કોમ્પોઝિશનનું પણ જે થવું હોય થાય કે આઘા પાછા, કારણ કે ગ્લુકોઝ 13 ગ્રામ હોય તો એ વધી બી જાય 5 લીટરમાં, બરાબર. તો કોમ્પોઝિશન યાદ રાખવાની જરૂર નથી. સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે, પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ છે, એની જરૂર નથી. શું યાદ રાખવાનું છે તમારે? ઓસ્મોલાલિટી 245. ભલે 200 ml છે તો પણ એની ઓસ્મોલાલિટી કેટલી હશે? 245. અને 5 લીટર હશે તો પણ એની ઓસ્મોલાલિટી કેટલી હશે? 245. ક્લિયર થઈ ગયું? 245 ઓસ્મોલારિટી એટલા માટે છે કારણ કે એ ઓસ્મોલારિટી આપણા બ્લડ અને બોડી ફ્લુઇડની છે, બરાબર. એટલે આપણને હાઈ કોન્સન્ટ્રેટેડ જોઈતું નથી, એટલું જ જોઈએ છે. એટલે આપણે કહીએ છીએ ને કે ડાયરિયામાં ORS પીવાનું. ઓકે.
મેં આ ઓસ્મોલાલિટી વર્ડને થોડુંક સિમ્પ્લિફાય કરવા એક્ઝામ્પલ આપ્યું. ઓસ્મોલાલિટી refers to the number of the osmotically active particle per kilogram of water per liter. It is concentration of the solution. In the body, osmotic pressure is measured in the milliosmolars, OMOSM. The normal osmolality of the plasma is 275 to 295 osmolar. બરાબર 275 to 295 છે. આપણે ORS suitable છે 245. જ્યારે પણ ડાયરિયા થાય ને ત્યારે બધા કે લીંબુ શરબત પીવડાવવાનો. પછી જ્યારે આપણે ઘરમાં બી જોઈશું ને તો કેવો લીંબુ શરબત બનાવશે. ગળ્યો, ખારો અને બહુ વધારે લીંબુ વાળો. બીપી ઘટી ગયું કરીને એવી રીતે ખબર છે કરે છે એવું. વધારે સુગર નાખે, વધારે ખાટું, વધારે સોલ્ટ, તો એવું આપવાનું. બોલો ને. હા, અપાય એવું ના અપાય. કેમ? બહુ શુગર લેવલ ના લીધે અને ORS માં તો પાણી વામ હોય છે ને, એવું આપવાનું. નહીં આપવાનું. કેમ? સુગર લેવલ વધારે, સોલ્ટ વધારે તો એ કેવું થઈ જશે, હાઈપર ઓસ્મોલર થઈ જશે. બરાબર, હાઈપર ઓસ્મોલર, વધારે ફ્રૂટ જ્યુસીસ, બરાબર, એવું બધું લો ને તમે તો ડાયરિયાને તમે વધારે એક્ઝેગરેટ કરો છો. લીંબુ શરબત એટલો કોન્સન્ટ્રેટેડ પીને ફરી વોશરૂમ જવું પડશે. બરાબર, કેમ? કારણ કે એનાથી એ બધું ફ્લુઇડને રિમૂવ કરે છે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાંથી. બરાબર, તો એટલા માટે શું કેવો આપવાનો છે? સ્વીટન ડ્રિંક નથી આપવાના, સોફ્ટ ડ્રિંક નથી આપવાના, ફ્રૂટ જ્યુસીસ વધારે સ્વીટ હોય એવા નહીં. કેવું આપવાનું છે? માઇલ્ડ, જેવું ORS નો ટેસ્ટ હોય છે, ફિક્કો. બરાબર, તો એ ટાઈપનું ફ્લુઇડ આપવાનું છે. નાઉ મૂવમેન્ટ ઓફ ધ બોડી ફ્લુઇડ. સેલ બોડી ફ્લુઇડ કઈ રીતના મૂવમેન્ટ કરે છે? ધ સેલ મેમ્બ્રેન એન્ડ કેપિલરીઝ વોલ સેપરેટ બોડી કમ્પાર્ટમેન્ટ. એ તો આપણે વાત થઈ ગઈ કે ભાઈ કેપિલરીની વોલ હોય, પછી સેલ વોલ હોય, સેલ મેમ્બ્રેન એટલે સેલ વોલ. એ બધાને જુદું પાડે. Cell membrane are the selective permeable, that is, the cell membrane and the capillary wall allow water and some solute free passage through them. Several forces affect the movement of the water and solutes through the wall of the cells and capillaries. For example, the greater and the number of particles within the cell, the more pressure exists to force the water through the cell membrane. બરાબર, એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નહીં. જેટલા વધારે પ્રમાણમાં સોલ્યુટ હોય ને વોટર હોય ને એમ વધારે બહાર કાઢવાનો ટ્રાય કરે. If the body loses the more electrolyte, then the fluid can happen it in a diarrhea. Then extracellular fluid contains fewer electrolyte or the less solute than the intracellular fluid. Fluid electrolyte must be kept in the balance for the health. બરાબર, હેલ્થ માટે ફ્લુઇડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સમાં હોવું જોઈએ. They remain out of the balance. When they remain out of the balance થઈ જાય, abnormal થઈ જાય, ત્યારે શું થઈ જાય? ડેથ થઈ જાય. સોડિયમ ઘટી જાય તો પણ ICU માં હોવ, તમે કોઈને આઈડેન્ટિફાઈ ના કરી શકો. પોટેશિયમ ઘટી જાય તો તમારા ડિસેરિધમિયા થઈ જશે. બરાબર, વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા, એટ્રિયલ ફ્લટર એવું બધું થવા લાગશે. અને રીનલ પ્રોબ્લેમ્સ ચાલુ થઈ જશે, GFR ઘટી જશે. બરાબર, રીનલ ફેલિયર થવાનું ચાલુ થશે. So we should always keep our eye on sodium and potassium. એ શું છે? રીનલ પ્રોફાઇલ છે. હવે છે ને અહીંયા જો, હવે બહુ સરસ આવ્યું. 3 વસ્તુ: આઇસોટોનિક સોલ્યુશન્સ, હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન્સ અને હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન. બરાબર, જે આવી રીતના 1 2 3 ને એવી રીતે આપ્યું છે ને, એમાં તમારે આવી રીતના પેર કરો તો તમને સમજ પડે કે આપણે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા. પ્રેશર લાગી ગયું, ફ્લુઇડ રિગાર્ડિંગ જોઈ લીધું, મેમ્બ્રેન રિગાર્ડિંગ જોઈ લીધું, સેમી પરમિએબલ મેમ્બ્રેન શેના ક્યાં હોય. હવે શું જોઈએ છે? સોલ્યુશન્સ, કે આપણને કયા બોડીમાં સોલ્યુશનની જરૂર છે.
તો આઇસોટોનિક એટલે કેવું, જેવું આપણું બોડી એવું એ સોલ્યુશન, બોડીના ફ્લુઇડના સિમિલર સોલ્યુશન. When the solution of both sides of a selective permeable membrane have established equilibrium or are the equal in concentration, that are called isotonic. બરાબર, આપણું જેવું કોન્સન્ટ્રેશન છે એવું જ રિંગલ લેક્ટેટનું કોન્સન્ટ્રેશન છે. Isotonic solutions are isotonic to human cells. Very little osmosis occurs. Isotonic solutions have the same osmolality as our body fluid. બરાબર, એટલે આપણા બોડી ફ્લુઇડને બહુ મગજમારી ના કરવી પડે કે આપણે વેઇનમાં નાખીએ છીએ તો બધી ફ્લુઇડ શિફ્ટ થઈ ગયું, બેલેન્સ કરવું પડશે, એવું બધું નહીં. જેવું આપણી બોડીમાં છે એવું આપે. બરાબર, હવે જો એવું સોલ્યુશન ક્યારે જરૂર પડે કે જ્યારે બર્ન્સ થઈ જાય, હેમરેજ થઈ જાય, એટલે કે જેવું બોડીમાં સોલ્યુશન છે ને એવું જ લોસ થયું છે, કટ થઈ ગયું, બ્લડ લોસ થઈ ગયું, બરાબર, તો એવું ને એવું ગયું, તો ધેટ ઇઝ ધ આઇસોટોનિક એ ટાઈમે જરૂર પડે. ડાયરિયા છે, નોઝિયા, વોમિટિંગ છે તો આઇસોટોનિક. પણ જો કોઈ ડિઝીઝ કન્ડિશન છે કે જેમાં બોડીમાં આયન્સ વધી ગયા છે યા તો આયન્સ ઘટી ગયા છે, તો ત્યારે આપણે અલગ અલગ જોઈએ. બરાબર, હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન્સ. હવે બોડીમાં આયન વધી ગયા આપણી બોડીમાં, તો હવે શું કરીશું આપણે, હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન નાખીશું, તો એની અંદર જતા રહે થોડા આયન અને બોડી સારું થાય. When the solution contains a lower concentration of the salt and solutions then another more concentrated solution, it is considered as a hypotonic solution. બરાબર, a hypotonic solution has a less salt or a more water than the isotonic solution. બરાબર, આઇસોટોનિક કરતા એમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે અને સોલ્ટનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. These solutions have the lower osmolality and then the body fluid. આપણી body fluid કરતા એમાં આયન, સોલ્ટ કેવું છે, ઓછું છે. Hypotonic solution are hypotonic to the cells. Therefore, osmosis would continue to attempt to bring out the balance and equality. બોડીમાં સોડિયમ જે છે ને એ જ છે, બરાબર, તો હવે સોડિયમનો લોસ નથી થયો અને તમે ફરી વધારે ને વધારે સોડિયમ નાખ્યા કરો તો કેવું થઈ જશે, 145 થી એક્સીડ થવા લાગશે. તો આપણે હવે સોડિયમ વધારે સોલ્ટ નથી આપવાનું, આપણે શું આપવાનું છે, પાણી ઓછું થયું છે, પ્યોર વોટર, તો આપણે સોડિયમ ઓછું હોય અને વોટર વધારે હોય એવું આપીશું, એટલે કે હાઇપોટોનિક સોલ્યુશન આપીશું. તો એ જે ગયું આપણી વેઇનમાં, તો ત્યાંથી ક્યાં જવા લાગશે, બધા ઓર્ગન્સમાં શિફ્ટ થવા લાગશે એ વોટર. બરાબર, કયા પ્રેશરથી, ઓસ્મોટિક પ્રેશર, વોટર આવ્યું એટલા માટે. Now hypertonic solution, a solution that has a higher concentration of the solutes than the other. બરાબર, less concentrated solution in the hypertonic. This solution have a higher osmolality. હાઇપરટોનિકમાં વધારે અમાઉન્ટમાં શું હોય, સોડિયમ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, સુગર જે પણ હોય, D5 D10 તો એ સુગર વાળા છે, ડેક્સ્ટ્રોઝ વાળા, બરાબર, અને આપણી બોડીમાં એની જરૂર છે એટલે આપણે એ ચડાવીએ છીએ. હવે આવે છે ઓસ્મોટિક પ્રેશર. The amount of the osmotic pressure is determined by the concentration of the solution in the solute in the solution. બરાબર, when the solution are on each side of a selective permeable membrane are equal in concentration, they are isotonic. A hypertonic solution is the less solute than the isotonic solution, whereas hypertonic solution contains more solute. જે હું ક્યારની સમજાવું છું એ સેમ વસ્તુ એને કહ્યું છે. હવે છે sources of the fluid intake and fluid output. અહીંયા એવું કહે છે કે ફ્લુઇડ ઇન્ટેકમાં કયા કયા, તો ઇન્જેસ્ટેડ વોટર કેટલું આપણે લઈ શકીએ છીએ, 1500 ml જેટલું. ઇન્જેસ્ટેડ ફૂડ તો 1100 ml જેટલું હોય, કે ફૂડની અંદર વોટરનું કોમ્પોઝિશન હોય, લાઈક વોટરમેલન, બધા જ ફૂડમાં વોટર હોય, ઓકે, તો એની અંદર આપણે મેક્સિમમ 1100 જેટલું ml લઈએ છીએ. અને મેટાબોલિક ઓક્સિડેશન, ગ્લુકોઝનું બ્રેકડાઉન થાય ને, ક્રેબ્સ સાયકલ તમે લર્ન કર્યું હશે,
ફર્સ્ટ યર બીએસસી માં આવતું હતું બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં ક્રેબ્સ સાયકલ, બરાબર, ગ્લુકોઝ માંથી એટીપીસ જનરેટ થાય, તો એ વખતે પણ શું જુદું પડે છે, H2O રિલીઝ થાય છે, તો એ થઈને 300 ml. તો ટોટલ આપણું ઇન્ટેક કેટલું હોય છે, 2900 ml જેટલું. હવે ફ્લુઇડ આઉટપુટ આપણું કેવું હોય, તો કિડની કેટલું કરે છે, 1500 ml જેટલું કરે છે. પછી ઇનસેન્સિબલ લોસ થ્રુ ધ સ્કિન, જે પર્સ્પિરેશનમાં, બ્રીથમાં, બ્રીથનું અલગ આપેલું છે, પણ જેનું આપણે મેઝર ના કરી શકીએ, તો એ કેટલા હોય નોર્મલ, હંમેશા આ બધી આ લેવલ યાદ રાખવાના, 600 to 800 ml, એ મેક્સિમમ 800 ml જેટલું ઇનસેન્સિબલ વોટર લોસ હોય. ઇનસેન્સિબલ થ્રુ લંગ્સ, શ્વાસમાં આપણે કરીએ તો થોડું વેટનેસ આવે ને, બરાબર, તો એ વોટર લોસ કેટલો હોય છે, તો 600 ml જેટલો હોય છે શ્વાસની અંદર. અને જીઆઈ ટ્રેક એટલે કે મીન્સ સ્ટૂલની અંદર 100 ml જેટલો હોય છે, તો અરાઉન્ડ 3000 ml જેટલું આપણું ફ્લુઇડ આઉટપુટ હોય છે, બરાબર. 3000 ઇનપુટ હોય, 3000 આઉટ. ક્લિયર ને? આટલું રાખીએ આપણે આજે. એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ થી કાલે જોઈશું. ઓકે, Okay, ma'am. બાય Bye. બાય.